हेलो सांग माने आशा करूछु आपण माने समस्ते भलरे थिबे। सांग माने मो सहित कथा हेबाकू चाहूथिले मु वीडियो मझिरे मो नंबर देइछि, मो नंबर नै मते कॉल करंतु, पूरा मजा मस्ती रे कथा हेबा। नमस्कार बंधुगण, केमिति अछंती आपण समस्ते। स्वागत करूछु आपणको आम यूट्यूब चैनल रे। बंधुगण, एपर्यंत जदि आपण आम चैनल को सब्सक्राइब करिनाहंती तेबे प्लीज सब्सक्राइब करिनियंतु। बंधुगण, आपणकर गोटिए सब्सक्राइब आम पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। धन्यवाद बंधुगण। माँ बापा घरे नथिले, सेतेबेले भाई सुजोगर फायदा उठाई निज सह खेलिबाकू कहिले। जेतेबेले मु तांकू पचारिली केउ खेल खेलिबा, सेतेबेले भाई कहिले कि अंदर बाहर भितर बाहर खेल खेलिबा। जेतेबेले मु तांकू पचारिली एई खेल किपरि खेलंती, सेतेबेले भाई कहिले कि चाल मोकू मु तुमकू सिखाई देबी। तापरे जेतेबेले आमेकू गलु तो से मतेरे लगाई देले एवं लगातार 2 घंटा पर्यंत मोर चित्कार। आजिर कहानी एते रोमांटिक एवं जबरदस्त जे शुणु शुणु आपणक बाबू विचलित होइजिबो। जदि आपणकू आमर एही कहानी पसंद आसिला तेबे हृदयरु लाइक करिबाकू भूलिबे नाही। धन्यवाद। आजिर दिनटी बड़ अजब थिला। सकाळु सकाळु माँ बापा कोनोसी कामरे बाहरकू जाइथिले एवं घरे केवल मु एवं मो भाई थिलु। जेमिति ही सेमाने कहिले कि सेमाने दीपहर पर्यंत फेरिबे नाही, मो मनरे एक अजब प्रकारर हलचल सृष्टि हेला। बुझी पारु नथिली जे आजिर दिनटी केमिति कटिब। जेमिति ही माँ बापा घरु गले भाईर नजर मो उपरे किछि अजब ढंगरे पड़िला। मु बुझी पारिली नाही कि ता मुंडरे कोन चालिछि। से मते थरे घुरिकी चाहिला एवं तापरे हालुका भाबे हसिला। तार सेही हसरे किछि अलगा कथा थिला। मोर षष्ठ इंद्रिय मते किछि संकेत देउथिला, किंतु मु तार हसकू अणदेखा करिदेली। मु निज कामरे लागी रहिली एवं निजकू एहा बुझाइबाकू चेष्टा कली जे सबु किछि सामान्य रहिबो। तेबे हठात सुजोग मिलिबा मात्रे भाई मो आड़कू इशारा करी कहिला, आरे आजी माँ बापा घरे नाहांती तो काहींकी किछि मस्ती करिबानी। ता कथा सुनी मु हालुका भाबे हसिली एवं कहिली, की प्रकार मस्ती? भाई दुष्टामी अंदाजरे कहिला, आरे मो प्रिय भौणी तू खाली हं कर। मु आखि तेढ़ा करी ताकू चाहिली एवं कहिली, कौन कथा हेउछ? माँ बापा सफा सफा कहिछंती कि आमे भल भाबे रहिबू एवं घरे कौनसी जिनिस गोलमाल करिबू नाही। भाई हसी हसी जवाब देला, आरे यार खाली टिके मजा करिबा। एमिति भी एते सुनसान घर, आउ तू मोठारू मस्तीर आशा रखिबुनी। ता कथा सुनी मते भी टिके हस माडिला। शेषरे भाई तो तार दुष्टामी करिबा अभ्यास अछि। मु भाबिली चलो टिके टाइम पासी सठिक, किंतु देखिबा से कौन करिबो। तापरे भाई जोररे कहिला, चालन तुम सह गोटे खेल खेलिबा। मु आखि टेढ़ा करी पचारिली, केउ खेल? भाई दुष्टामीरे हसी हसी कहिला, तुमर मने अछि पिलादिने आमे लुचकाली खेलुथिले? मु हसी हसी कहिली, हुँ मने अछि, किंतु एबे आमे बड़ होई गलुनी। एही खेल एबे टिके अजब लागिबनी? भाई तुरंत जवाब देला, आरे माँ बापा घरे नाहांती तो काहींकी टिके पिलादिनर मजा ननेबा। ता कथा सुनी मो भितरे भी एक हालुका मस्ती जागी उठिला। पिलादिनर स्मृति जेमिति मनरे खेलिबाकू लागिला। मु मध्य हसी हसी सम्मति जणाइली। ठीक अछि, देखिबा। एबे भी मु लुचिबारे सेतिकी पारंगम कि नाही। भाई उत्साहरे हातरे ताली मारिला एवं कहिला, ताहेले ठीक अछि, प्रथमे तू लुच आउ मु गणुछि। मु तुरंतकू दौड़िली एवं आलमारी पछरे लुचिगली। हृदय जोररे धड़धड़ हेउथिला जेमिति सतरे मु पिलादिनकू फेरी जाइछि। भाईर स्वर शुभुथिला, 1 2 3 एवं मो हृदय जेमिति प्रति गणति सह आहुरी जोररे धड़धड़ हेउथिला। तार पाद शब्दरे प्रतिध्वनित हेबाकू लागिला। से सुजोगर फायदा उठाई मते खोजिबारे लागिला। मते लागिला कि से एते शीघ्र मते खोजी पाइबो नाही, किंतु मोर बहुत बड़ भूल धारणा थिला। किछि मिनिट मध्यरे से मते खोजी पाइला एवं किना मो पछरे आसी ठिया होइगला। मु निश्वास रोकी बसिथिली, किंतु तेबे ही कहार उपस्थिति अनुभव हेला। तापरे जेमिति ही मु बुली चाहिली, से हसी हसी कहिला, धरा पड़ी गलु। मु टिके विरक्त होई कहिली, एते जल्दी खोजिदेलु। से कहिला, मते मध्य बहुत मजा आसुछि। सेही सबु मुहूर्त मते पिलादिन मने पकाई देउथिला, जेतेबेले आमे कोनोसी चिंता न करी केवल मस्ती करुथिलु। भाई आखि मारी कहिला, एबे तोर पाଳି। आउ मु लुचिबार एक्सपर्ट परी पुणी थरे आखि बंद करी गणिबाकू लागिला। से जल्दी दौड़ी जाई द्वितीय महलार स्टोरकू गला। मु मने मने भाबुथिली से मते खोजी पारिबो नाही। जागाटा एते परफेक्ट जे एठारे तो केही स्वप्नरे भी खोजी पारिबे नाही। किंतु भाईर चतुरता आगरे सबु बेकार थिला। किछि समय परे से मते खोजी बाहर कला,
ପୁଣି ସେହି ବିଜୟ ହସ ହସି କହିଲା, ମୋଠାରୁ ଲୁଚି ହେବ ନାହିଁ। ମୁଁ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇ କହିଲି, ମତେ ଆଉ ଖେଳିବାକୁ ନାହିଁ, ଚାଲ କିଛି ନୂଆ କରିବା। ଭାଇ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡାଇ କହିଲା, ତେବେ ହଠାତ୍ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଚାଲ ଏବଂ କିଛି ନୂଆ ରୋଷେଇ କରିବା। ମୁଁ ତୁରନ୍ତ ତାକୁ କହିଲି, ଯଦି ମାଆଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା କି ଆମେରେ କିଛି ବନାଇଛୁ, ତେବେ ଆମର ଖଇର ନାହିଁ। ଭାଇର ତ ଯେମିତି କୌଣସି ଖାତିର ନଥିଲା। ସେ ହସି ହସି କହିଲା, ଆରେ ବାସ୍, ମୋ ପ୍ରିୟା ତୁ ଦେଖୁଥା, ମୁଁ ସବୁ ସମ୍ଭାଳି ନେବି। ଆମେ ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଗଲୁ। ଭାଇ ଫ୍ରିଜ୍ ଖୋଲି ଆଉ କଣ କଣ ସବୁ ଜିନିଷ ବାହାର କଲା। ସେ ଅଯଥା ଭାବେ ସବୁକିଛି ମିଶାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖି ଜୋରରେ ହସୁଥିଲି ଏବଂ ଭାବୁଥିଲି ଏ କଣ କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ ସେହି ମିଶ୍ରଣରେ ରଖିଲା, କିଛି ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ପୋଡ଼ିବା ଗନ୍ଧ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଡରିଯାଇ କହିଲି, କିଛି ପୋଡ଼ି ଯାଉନି ତ? ସେ ହସି ହସି କହିଲା, ଏହା ଆମର ସ୍ପେଶାଲର ବାସ୍ନା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେହି ଜିନିଷଟି ପାକି ବାହାରକୁ ଆସିଲା, ଆମେ ଦୁହେଁ ତାକୁ ଚାହିଁଲୁ। ମୁଁ ପଚାରିଲି, ଏଇଟା କଣ? ଏଇଟା ତ କୌଣସିର ଖାଦ୍ୟ ପରି ଲାଗୁଛି। ଭାଇ ମଧ୍ୟ ସାହସ କରି ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ମୋ ସାମ୍ନାରେ ରଖିଲା ଏବଂ କହିଲା, ଲୋ, ପ୍ରଥମେ ତୁ ଖା। ମୁଁ ତାକୁ ଘୂରି ଚାହିଁ କହିଲି, ମୁଁ ଖାଇପାରିବି ନାହିଁ, ପ୍ରଥମେ ତୁ ଖା। ଭାଇ ମଜା କରି କହିଲା, ଡରିଗଲୁ କି? ଏବେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ନେବାରେ ଆସିଯାଇଥିଲି। ମୁଁ ଏକ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଖାଇଦେଲି ଏବଂ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଗଲା। ଏ କଣ ବନାଇଛୁ ତୁ? ଏଇଟା ତ ଖାଇବା ଲାୟକ ନୁହେଁ। ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡ ଖାଇଲା ଏବଂ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାର ମୁହଁ ବିଗିଡ଼ିଗଲା। ଆମେ ଦୁହେଁ ହସି ହସି ବେଦମ୍ ହୋଇଗଲୁ। ଶେଷରେ ସେହି ଜିନିଷଟି କୁଢ଼କୁଣ୍ଡ ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ପକାଇଦେଲୁ। ଖାଦ୍ୟ ବନାଇବା ଆମ ବସର କଥା ନୁହେଁ। ଭାଇ ହସି ହସି କହିଲା, ଆରଥର ବିନା ଅନୁମତିରେ ପାଦ ଦେବୁନି। ମୁଁ ସମ୍ମତିରେ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇଲି। ଆମେ ଦୁହେଁ ହସି ହସି ଲିଭିଂକୁ ଆସିଲୁ। ଭାଇ ସୋଫାରେ ଗର୍ବର ସହ ବସି କହିଲା, ୟାର୍, ଏଇଟା ତ ବହୁତ ମଜାଦାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ କିଛି ଅଲଗା କରିବା। ଏବେ ଆଉ କଣ? ମୁଁ ସନ୍ଦେହରେ ପଚାରିଲି। ସେ ଆଖି ଚମକାଇ କହିଲା, ଏବେ ଆମେ ମା ବାପାଙ୍କ ଆଲମାରି ଖୋଲି ଦେଖିବା କି ସେମାନେ କଣ କଣ ଲୁଚାଇ ରଖିଛନ୍ତି। ମୋ ମୁହଁରେ ଟିକେ ଡର ଆସିଗଲା। ମୁଁ ଧୀରେ କହିଲି, ଭାଇ, ଏଇଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଯଦି ମା ଜାଣିବେ, ତେବେ ଆମକୁ ବହୁତ ଗାଳି ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଭାଇକୁ ମୋ ଚିନ୍ତାରେ କୌଣସି ଫରକ ପଡ଼ିଲାନି। ତା ଆଖିରେ ସେହି ପୁରୁଣା ଦୁଷ୍ଟାମି ଚମକୁଥିଲା। ସେ ହସି ହସି ଧୀରେ ଆଲମାରିର କବାଟ ଖୋଲିଲା ଏବଂ ଭିତରକୁ ଚାହିଁବା ମାତ୍ରେ ତା ଆଖି ବଡ଼ ହୋଇଗଲା। ଆରେ ୱାହ, ଏଇ ଦେଖ ମା ବାପାଙ୍କ ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତିର ଖଜାନା, ସେ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇ କହିଲା। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତା ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇସାରିଥିଲି। ଆଲମାରିରେ ପୁରୁଣା ଫଟୋ ଆଲବମ୍, କିଛି ଚିଠି ଏବଂ ଆମର ପିଲାଦିନର ଜିନିଷ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଆମେ ଦୁହେଁ ବିନା ସମୟ ନଷ୍ଟ କରି ଗୋଟିଏ ଆଲବମ୍ ବାହାର କଲୁ ଏବଂ ଫଟୋ ଓଲଟାଇବାକୁ ଲାଗିଲୁ। ଯେମିତି ହିଁ ଆମେ ଫଟୋଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିଲୁ, ହସର ଲହରୀ ଆମ ପାଟିରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। କିଛି ଫଟୋରେ ମୁଁ ଭାଇର ଚୁଟି ଟାଣୁଥିଲି ତ କିଛିରେ ସେ ମୋତେ ହଇରାଣ କରୁଥିଲା। ଭାଇ ହସି ହସି କହିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ, ପିଲାଦିନରୁ ହିଁ ମୋତେ ହଇରାଣ କରି ଆସିଛୁ। ମୁଁ ବିରକ୍ତ ହୋଇ ଜବାବ ଦେଲି, ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ତୁ କଣ କରୁଥିଲୁ? ସବୁବେଳେ ମୋ କଣ୍ଢେଇ ଲୁଚାଇ ଦେଉଥିଲୁ। ଭାଇ ଦୁଷ୍ଟାମିରେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ କହିଲା, କଣ୍ଢେଇ ଲୁଚାଇବା ତ ଦୂରର କଥା, ତୁ ତ ନିଜେ ମୋଠାରୁ ହାରୁଥିଲୁ ଆଉ ତାପରେ କାନ୍ଦୁଥିଲୁ। ମୁଁ ଆଖି ଲାଲ କରି କହିଲି, ମିଛ କଥା, ମୁଁ ତ ତୋଠାରୁ ସବୁବେଳେ ଜିତୁଥିଲି। ଆମେ ଦୁହେଁ ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତିରେ ଏତେ ହଜି ଯାଇଥିଲୁ ଯେ ଆମକୁ ଜମାରୁ ଅନ୍ଦାଜ ନଥିଲା କି ତୋଫାନ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ହିଁ ଘଣ୍ଟି ବାଜିଲା। ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କ ହୋସ୍ ଉଡ଼ିଗଲା। ଭାଇର ମୁହଁ ଦେଖିବା ଲାୟକ ଥିଲା। ମୁଁ ଧୀରେ କହିଲି, ଆରେ ମା ବାପା ତ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆସିବାର ଥିଲା ନା? ଏଇଟା ଏବେ କିଏ? ଭାଇ ତୁରନ୍ତ ଆଲବମ୍ ଉଠାଇ ଆଲମାରିରେ ପୁରାଇଲା ଏବଂ କବାଟ ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ିଲା। ଧକ୍ 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 ଧକ୍। ମୋ ହୃଦୟ ଏତେ ଜୋରରେ ଧଡ଼ଧଡ଼ ହେଉଥିଲା ଯେ ଲାଗୁଥିଲା ଏବେ ବାହାରକୁ ଖସି ପଡ଼ିବ। ଭାଇ ସାହସ କରି ଧୀରେ କବାଟ ଖୋଲିଲା ଏବଂ ଯେମିତି ହିଁ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖିଲା, ଆମ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଗଲା। ସାମ୍ନାରେ ପଡ଼ୋଶୀ ଆଣ୍ଟି ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ହାଲୁକା ହସ ସହ ପଚାରିଲେ, ପୁଅ, ତୁମେ ଦୁହେଁ ଠିକ୍ ଅଛ ତ? ମତେ ଲାଗିଲା ଘରେ ଏତେ ହସ ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଥିଲା ତ ଆସି ଦେଖିଦିଏ। ଆମେ ଦୁହେଁ ପରସ୍ପରକୁ ଚାହିଁଲୁ ଏବଂ ଜବରଦସ୍ତି ହସିଲୁ। ଭାଇ ଜଲ୍ଦି କହିଲା, ଜି ଆଣ୍ଟି, ଆମେ ଏକଦମ୍ ଠିକ୍ ଅଛୁ। ବାସ୍ ଏମିତି ମସ୍ତି କରୁଥିଲୁ। ଆଣ୍ଟି ଟିକେ ସନ୍ଦେହରେ ଚାହିଁଲେ, କିନ୍ତୁ ପରେ ହସି କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ପୁଅ, ଠିକ୍ ଅଛି। ମତେ ଲାଗିଲା କାଳେ କିଛି ଗୋଳମାଳ କରୁଛ କି କଣ। ଯେମିତି ହିଁ ଆଣ୍ଟି ଗଲେ, ଆମେ ଶାନ୍ତିରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେତିକି ବେଳେ ମତେ ଝଟକା ଲାଗିଲା। ଭାଇ, କିଚେନ୍ ସଫା କରିବା ତ ଏବେ ବି ବାକି ଅଛି। ମୁଁ ଡରିଯାଇ କହିଲି। ଭାଇର ମୁହଁ ଏକଦମ୍ ଶୁଖିଗଲା। ଆମେ ଦୁହେଁ ଦୌଡ଼ିଯାଇ କିଚେନ୍ ଆଡ଼କୁ ଗଲୁ ଏବଂ ଯେମିତି ହିଁ କବାଟ ଭିତରକୁ ଗଲୁ, ଆମ ଆଖି ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ହେ ଭଗବାନ, ଏ କଣ ହୋଇଗଲା? ଚାରିଆଡ଼େ ଚିଜ୍, ଟମାଟୋ ସସ୍, ଅଟାର ଦାଗ ଏବଂ ସିଙ୍କରେ ଭର୍ତ୍ତି ବାସନ। ଲାଗୁନଥିଲା କି ଆମେ ଏଠାରେ କିଛି ବନାଇଥିଲୁ। ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି କୌଣସି ତୋଫାନ ଆସିଥିଲା ଏବଂକୁ ଛାରଖାର କରିଦେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ରାଗରେ ଭାଇକୁ ଚାହିଁ ଚିଲ୍ଲାଇଲି, ଏ ସବୁ ତୋ ପାଇଁ ହୋଇଛି।
ମୁଁ ତ କହିଥିଲି ମା ନଥିବା ବେଳେ କିଛି ବନାନି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ନା, ତୋତେ ତ ସ୍ପେଶାଲ ଡିସ୍ ବନାଇବାର ଥିଲା। ଭାଇ ନିରୀହ ପରି ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡାଇ ହସି କହିଲା, ଆରେ ମୁଁ ହିଁ ତ କହିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସଫା କରିବା ତ ଦୁହିଁଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ନା। ମୁଁ ରାଗରେ ଗୋଟେ କପଡ଼ା ଉଠାଇ ତଳ ସଫା କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଭାଇ ଜଲ୍ଦି ଟମାଟୋ ଖଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକ ଉଠାଇଲା ଏବଂ ସିଙ୍କରେ ଥିବା ବାସନ ସଫା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆମେ ଦୁହେଁ ପାଗଳଙ୍କ ପରି ସଫା କରିବାରେ ଲାଗିଲୁ। କିଛି ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ କିଚେନ୍ ଦେଖିବା ଲାୟକ ହୋଇଗଲା। ଭାଇ ଗଭୀର ନିଶ୍ୱାସ ନେଇ ହସି କହିଲା, ୱାହା କି ସଫା ହୋଇଛି, ମା ତ ଖୁସି ହୋଇଯିବେ। ମୁଁ ଆଖି ଲାଲ କରି କହିଲି, ଖୁସି? ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିବେ କି ତୁ କଣ କଣ କରିଛୁ, ତେବେ ତ ଅବସ୍ଥାଠାରୁ ବି ଖରାପ ହେବ। ଭାଇ ହସି ହସି ହାତ ଯୋଡ଼ିଦେଲା ଏବଂ କହିଲା, ଆରେ ଭଉଣୀ, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାଆଙ୍କୁ କିଛି କହିବୁନି, ନହେଲେ ମୋ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହୋଇଯିବ। ଆମେ ଦୁହେଁ ଜୋରରେ ହସି ଉଠିଲୁ। ତେବେ ଭାଇକୁ ଆଉ ଏକ ଦୁଷ୍ଟାମି ବୁଦ୍ଧି ଜୁଟିଲା। ସେ ଦୁଷ୍ଟାମି ହସ ସହ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ କହିଲା, ଆଚ୍ଛା ଶୁଣ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆଇଡିଆ ଅଛି। ମୁଁ ତୁରନ୍ତ ମୁଣ୍ଡ ଧରିଲି ଏବଂ କହିଲି, ଏବେ ଆଉ କଣ ଖୁରାଫାତି ବୁଦ୍ଧି ଆସିଲା ତ ମୁଣ୍ଡକୁ? ଭାଇ ଆଖି ଚମକାଇ କହିଲା, ଚାଲନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କରୁ ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫି ନେବା। ସେ ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ ଛୁଇଁବାକୁ ମନା କରନ୍ତି, ତେଣୁ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଗୋଟେ ସ୍ମରଣୀୟ ସେଲ୍ଫି ନ ଉଠାଇବା? ମତେ ଏଇ ଆଇଡିଆଟି ମଜାଦାର ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଭାବିଲି, ସେଲ୍ଫି ନେବାରେ କି କ୍ଷତି ଅଛି? ଆମେ ଦୁହେଁ ମାଙ୍କ ଫୋନ୍ ଉଠାଇଲୁ ଏବଂ ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଜବ ମୁହଁ ବନାଇ ସେଲ୍ଫି ଉଠାଇବାକୁ ଲାଗିଲୁ। କେତେବେଳେ ଭାଇ ଆଖି ବଡ଼ ବଡ଼ କରି ଡରାଉଣା ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଦେଉଥିଲା ତ କେତେବେଳେ ମୁଁ ମୁହଁ ଫୁଲାଇ ପାଉଟ୍ ପାଉଟ୍ କରୁଥିଲି। ହସି ହସି ଆମ ପେଟ କାଟିଲାଣି। ହଠାତ୍ ଭାଇ କ୍ୟାମେରାର ଭିଡିଓ ମୋଡ୍ ଅନ୍ କଲା ଏବଂ ରେକର୍ଡିଂ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ସେ ମଜାରେ ମାଙ୍କ ନକଲ କରି କହିଲା, ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ଘର ନା ମସ୍ତି କରିବାର ଜାଗା। ଆମେ ଦୁହେଁ ତାର ଆକ୍ଟିଂ ଦେଖି ହସି ହସି ପାଗଳ ହୋଇଗଲୁ। ତାପରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବାପାଙ୍କ ନକଲ କରି କହିଲି, ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଘରେ ଅଛି, କେହି ମସ୍ତି କରିବେ ନାହିଁ। ଆମ ପାଖରେ ହସିବା ଛଡ଼ା ଆଉ କୌଣସି କାମ ନଥିଲା। ସେଇ ଭିଡିଓଟି ଏତେ ମଜାଦାର ହୋଇଗଲା ଯେ ଆମେ ଦୁହେଁ ଏହାକୁ ସେଭ୍ କରିଦେଲୁ। ତେବେ କବାଟରେ ଶବ୍ଦ ହେଲା ଏବଂ ଏହିଥର ମା ବାପା ସତରେ ଘରକୁ ଆସିସାରିଥିଲେ। ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ଚାହିଁଲୁ ଏବଂ ଡରିଯାଇ ମାଙ୍କ ଫୋନ୍ ପୁଣି ନିଜ ଜାଗାରେ ରଖିଦେଲୁ। ମା ଭିତରକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ତ ତୁମେ ଦୁହେଁ କଣ କଲ ଆଜି ଘରେ? ଭାଇ ନିରୀହ ସାଜି କହିଲା, କିଛି ନାହିଁ ମା, ବାସ୍ ଏମିତି ପାଠ ପଢୁଥିଲୁ। ମା ଆମ ମୁହଁ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ସନ୍ଦେହରେ କହିଲେ, ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ଦୁହେଁ ବହୁତ ସିଧାସାଧା ଲାଗୁଛ। ଆଜି ନିଶ୍ଚୟ କିଛି କରିଛ। ଆମେ ଦୁହେଁ ପରସ୍ପରକୁ ଚାହିଁ ହସିଲୁ ଏବଂ କହିଲୁ, ଆରେ ମା, ଆପଣ ତ ଏମିତି ହିଁ ଭାବୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସତରେ ବହୁତ ଭଲ ପିଲା। ମା ଆମ କଥା ଉପରେ ଟିକେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ହାଲୁକା ହସ ଥିଲା। ତାପରେ ସେ କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ଯାଅ ଦୁହେଁ ନିଜ ନିଜକୁ ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ରଖିବ, ଯାହା ବି କରିଥିବ କାହାକୁ ଯେମିତି ଜଣା ନ ପଡ଼େ। ଆମେ ଦୁହେଁ ସମ୍ମତିରେ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇଲୁ ଏବଂ ନିଜ ନିଜକୁ ଚାଲିଗଲୁ। କିନ୍ତୁ ସେହି ଦିନର ମସ୍ତି ଏବଂ ଦୁଷ୍ଟାମି ଆମ ମୁହଁରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ହସ ଛାଡ଼ିଗଲା। ରାତିରେ ମୁଁ ମୋରେ ଶୋଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଦିନସାରାର ସବୁ ଦୁଷ୍ଟାମି ମୁଣ୍ଡରେ ଘୁରି ବୁଲୁଥିଲା ଏବଂ ମୁଁ ହସି ହସି ନିଜେ ଶୋଇ ପାରୁନଥିଲି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଭାଇ ମୋକୁ ଆସି ଧୀରେ କହିଲା, ଶୋଇଗଲୁ କି? ମୁଁ ତାକୁ ଚାହିଁଲି ଏବଂ ଜବାବ ଦେଲି, ନାହିଁ, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଶୋଇପାରିଲ ନାହିଁ କି? ସେ ହସି ହସି ମୋ ପାଖରେ ବସିଲା ଏବଂ କହିଲା, ୟାର୍, ଆଜିର ଦିନ ସତରେ ମଜାଦାର ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କ ଫୋନ୍ କିନା ନେଇ ଆମେ ଦୁହେଁ ଭିଡିଓ ବନାଇଲୁ, ସେତେବେଳେ ମାଙ୍କୁ ଆଦୌ ଅନ୍ଦାଜ ନଥିଲା। ଆମେ ଦୁହେଁ ସେହି ଭିଡିଓ ବିଷୟରେ ଭାବି ପୁଣି ହସିବାକୁ ଲାଗିଲୁ। ଭାଇ ଦୁଷ୍ଟାମିରେ ହସି କହିଲା, କାଲି ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ମା ନିଜ ଫୋନ୍ରେ ସେହି ଭିଡିଓ ଦେଖିବେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମୁହଁର ରିଆକ୍ସନ୍ ଦେଖିବା ଲାୟକ ହେବ। ସେ ଏତେ ମସ୍ତିଭରା ସ୍ୱରରେ କହିଲା ଯେ ମୋତେ ରାଗ ବି ଆସିଲା ଆଉ ଡର ବି ଲାଗିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ଚାହିଁ କହିଲି, ବାସ୍ ଏତିକି ବାକି ଥିଲା। ଯଦି ମା ଜାଣିବେ ତେବେ ଆମର ସତରେ ଖଇର ନାହିଁ। ଭାଇ ପ୍ରଥମ ଥର ଟିକେ ଗମ୍ଭୀର ଦେଖାଗଲା ଏବଂ ପଚାରିଲା, ଆଚ୍ଛା ସେହି ଭିଡିଓଟି ତୁ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେଇଛୁ ନା? ମୁଁ ହଠାତ୍ ଚମକି ପଡ଼ିଲି ଏବଂ ଆଖି ବଡ଼ କରିଦେଲି। ଆରେ ସେଇଟା ତ ତୋ ପାଖରେ ଥିଲା। ତୁ ହିଁ ତ କହିଥିଲୁ କି ଏହାକୁ ସ୍ମୃତି ଭାବେ ରଖିବା ବୋଲି। ଏବେ ଭାଇର ମୁହଁ ଦେଖିବା ଲାୟକ ଥିଲା। ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ବୁଝା ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା କି ଆମେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଦେଇଛୁ। ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଭାଇ ହାତରୁ ଫୋନ୍ ଛଡ଼ାଇଲି ଏବଂ ଗ୍ୟାଲେରୀ ଖୋଲିଲି। ଭିଡିଓଟି ଏବେ ବି ସେଠାରେ ଥିଲା। ସଫା ସଫା କାବେ କି ତୁରେଛି। ଭାଇ ଡରିଯାଇ କହିଲା, ଜଲ୍ଦି ଡିଲିଟ୍ କର। ମୁଁ ତୁରନ୍ତ ଫୋନ୍ରେ ଡିଲିଟ୍ ବଟନ୍ ଦବାଇଲି। କିନ୍ତୁ ଟିଂ, ମାଙ୍କ ଫୋନ୍ ଅଟୋମେଟିକ୍ ବ୍ୟାକଅପ୍ ନେଇ ସାରିଥିଲା। ଏବେ କିଛି ବି କରିବାର କୌଣସି ଫାଇଦା ନଥିଲା। ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ହୋଇସାରିଥିଲା କି ଆମେ ନିଜେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ କୁରାଢ଼ି ମାରିଛୁ। ଆମେ ଦୁହେଁ ପରସ୍ପରକୁ ଡରିକି ଚାହିଁଲୁ ଏବଂ ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ ନେଲୁ। ଏବେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଆଶା ଥିଲା, ହୁଏତ ମା ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୋନ୍ ଖୋଲିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କୁଦରତକୁ କିଛି ଅଲଗା ମଞ୍ଜୁର ଥିଲା। ପରଦିନ ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ମା ଫୋନ୍ ଉଠାଇଲେ ତ ଆମେ ଦୁହେଁ ଡାଇନିଂରେ ଜଳଖିଆ ଖାଉଥିଲୁ। ହଠାତ୍ କଣ
ମାଆଙ୍କ ସ୍ୱର ପୂରା ଘରେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେଲା। ତୁମେ ଦୁହେଁ ତୁରନ୍ତ ମୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସ। ଆମ ହାତରୁ ଜଳଖିଆ ଖସି ପଡ଼ୁ ପଡ଼ୁ ବଞ୍ଚିଗଲା। ଭାଇ ଧୀରେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲା ଏବଂ କହିଲା, ଗଲୁ କାମରୁ। ମୁଁ ଗଭୀର ନିଶ୍ୱାସ ନେଲି ଏବଂ ଡରି ଡରି କହିଲି, ଏବେ ବଞ୍ଚିବାର କୌଣସି ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ଆମେ ଦୁହେଁ ପରସ୍ପରର ମୁହଁ ଚାହିଁ ଯେମିତି ହେଲେ ମାଆଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଗଲୁ। ମାଆଙ୍କ ମୁହଁ ଏକଦମ ରାଗରେ ଲାଲ ହୋଇଥିଲା। ସେଇ କିଛି ନ କହି ଆମର ବନାଯାଇଥିବା ସେହି ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓ ପ୍ଲେ କରିଦେଲେ। ସେଥିରେ ଆମେ ଦୁହେଁ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ଦୁଷ୍ଟାମି ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ଦେଇ କହୁଥିଲୁ, ମା ଆମେ ତ ବହୁତ ଭଲ ପିଲା, ଆମେ କୌଣସି ଦୁଷ୍ଟାମି କରିନାହୁଁ। ଭିଡିଓ ଶେଷ ହେବା ମାତ୍ରେ ମା ପଚାରିଲେ, ତ ଏଇ ସବୁ କରୁଥିଲ ତୁମେ ଦୁହେଁ ମୋ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ? ଆମେ ଦୁହେଁ ପରସ୍ପରକୁ ଚାହିଁଲୁ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ସବୁଠାରୁ ନିରୀହ ମୁହଁ ବନାଇ ମାଆଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହୋଇଗଲୁ। ଭାଇ ଧୀରେ ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ମା ଆମେ ବାସ୍ ମଜା କରୁଥିଲୁ, ଏବେ ଆଉ କେବେ କରିବୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ନିରୀହ ପରି ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ କହିଲି, ସତରେ ମା କେବଳ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରୁଥିଲୁ। ମା ଆମକୁ କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାହିଁଲେ। ଲାଗିଲା ଯେମିତି ସେ ଏବେ ଆମକୁ ଦଣ୍ଡ ଶୁଣାଇବେ। କିନ୍ତୁ ପରେ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ହାଲୁକା ହସ ଆସିଗଲା। ସେ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ କହିଲେ, ଭଲ କଥା, ତୁମେ ଦୁହେଁ ପିଲାଦିନ ମନେ ପକାଇଦେଲ। କିନ୍ତୁ ଆରଥର ମୋ ଆଲମାରୀ ଏବଂ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବ। ବୁଝିଲ? ଆମେ ଶାନ୍ତିର ନିଶ୍ୱାସ ନେଲୁ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇଲୁ। ଜି ମା, ଏକଦମ ବୁଝିଗଲୁ। ପରେ ଯେମିତି ହିଁ ମା ଗଲେ, ଭାଇ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ଧୀରେ କହିଲା, ଆଜି ତ ଅଳ୍ପକେ ବଞ୍ଚିଗଲୁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ହସି ହସି କହିଲି, ସତରେ, କିନ୍ତୁ ଆରଥର ସାବଧାନର ସହ ଦୁଷ୍ଟାମି କରିବୁ। ସେହିଦିନ ପରେ ଆମକୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ମିଳିଲା ଯେ ମାଆଙ୍କ ଅନୁମତି ବିନା ଦୁଷ୍ଟାମି କରିବାରେ ମଜା ତ ବହୁତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଧରା ପଡ଼ିଗଲ ତେବେ ତାର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କାହାଣୀଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ବଟନ୍ ଦବାନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।